กว่าตัววายบำบักหมกชิ้นหนึ่งแบกตัวชีอย่างนาก็ด้อยยูนิ้วกำลังจะชงอลทาแหดเอาไว้บานจีกวาดนิ่งจิตแช่ชัวคลังมาแล้วบันติกรอยหมอคนึงลึงไงดอดายนู้น่าจังใบบานเถื่อดำนาเมื่อจิตดีสนากากันดาลได้ปลาไลท์ฟุตเวิร์กโดยการรมปึงตุกชิ้นบานวาดักเนตเตยให้หมดดอมุนเกแบกพญาเอาหนึ่งระเบือนระบอนเนตเตยเป็นแต่เนไปได้กอดเคยออทัมลีฟส์กำปุงนมมุกกอดก็เปรึงปลายเอยออดปีสมรรถเพียบผู้เก้บานหมดดอประเกตคือเนี้ยหายแบกบานดัวตะเลดได้เปหมดดอลกอดบานสวยจีนท้าต้าวโนนาจีเนหมดดอมุนโดยเจือทากอดเนื้อปีมุกออทัมลีฟส์เนตั้งปีสเตอร์ตะฉลวกเนียตะหายเป็นตาเมดึกนอมอลไลเอนส์คือยูจงฮงบ้านพญารุ่งหอยสัวทาตาวีเมียนประยาวไว้โดยกอดสำนอกทาจินจีเนได้บานหมกดาวมุนเกเนเปเคยเมดึกน้อมบุรุษแตงนูบานกรุบหนึ่งนายน้อมคลูนเอาไว้ได้กูไอพญาเอานูกือยูบานสควอลจีนรุ่ยตะไฮขนมเนียมเจียกุนปรุชบองในกรุงปินิชิกายุนฮามือเชนกรุปกอดบานสวากุมกอดไฮสัวทาตากวาดหมกดำไม่ชูรูมขนม Dragon Phoenix Tournament ได้หรือเตเนเปลจินบัญจะปีบอมนองระบอกกอดยูก็สำหรับจัดนอมกอดตลอดเธอบรรทุบสำหรับระบอกกอดวิ่งเนเปเจจักเจง Autumn Leaves ได้ตลอดบานลือชรานปีจินพงโนบ้านปราบกอดเอ่ยประหยัดคลูนจุมปอกอดขนมอำลองเปประกวดชีจุมกร้อยยูบานปราบแบกทาตามเปิดกอดจีนักได้หมอกดอยืดเจงเกบำพดได้ทั่วเอ่ยแบกสลังกังเพราะกอดสมานทาคลูนไอหมอกดอมุน Autumn Leaves บันติกยูชลอยตอบท้าตัวใบเชียไว้ได้ชินกำปุงนิเยอาจิกาเปิดก็ดาวปันใต้เวียนเนยใต้เหมือนไตรบานรอบบรรโจนุเตปีปรกนงอำลงเปลได้ชินกำปุงต่อสู้ออทัมลิวส์หากโดยเชียมันบานบรรเจนกำลังเอาไว้ตอลแต่ซอกนงกาประนังนี่กอดเจือทาออทัมลิวส์กำปุงพิเชเยี่ยมแระซาทามาปุ้นสำหรับกาประกวดหรือนิเยมยางเตียดคือและบังสมรรถภีพระบอกกอดปีกูประกวดแด่อายกาดเมียนยูก็บานบังอัพแบกพองได้โดยนิเยทานี่คือที่จำแนกดังมูลท่านแต่เนี่ยรอยเคเนียกู้แต่ดังบันตอบเหมาะยูบานนอมปุกีโจตะขนงแกรนด์ฮอลให้บานบัญชีเอาเนี่ยรอยเคเนียจำเลียเจนเลือกแรงแต่จินในเปลแดมนุกรุบเคเนียบานจ่าเจงจินบานสนจังเกตาตาวิเมีระยะเปลยูปนาหายแต่กอดบานโชในจำพวกมุกยูแบบนี้สมใบแต่ขนมชีวิตมุนระบกอดก็ได้ยูคือจิบรอมแนะแต่เมียนกากรบอย่างคลังแต่เกตชมูหนึ่งอติปลระบกอดคือสถัดในลมดับตีปีบรรทอปี3 Divine Stars แต่ปนโนบรรทอปีกาประยุทธ์เคเนียเนเปลกันลองประชังหนึ่ง Demonic Sectยูบ้านดำลังฐานะระบกอดระโหดดัลจำนวนแต่กอดครุดกรองปักออร์โธดอกซ์เตียงมูลในเปลแดปุกีเนมันในไองยูบ้านทัวเอาจินพิญาปอาลจิมวยหนึ่งสมนัวได้มันนึกสมานดอลกอดบ้านสัวทาตายจินคือเจสระบฟิสคิงแมนได้หรือเตจินเมียนอนอมเพย์สล็อตชงอลทาตาเนี่ยดึกนอมสัมพันธ์พิบดึงเรื่องนี้โดยระเบียบหน้ายูปนโยลถากอดบานเปรียบเทียบระเบียบเวียตอบระบบจีนตัวหนึ่งตะโกละใบจำนวนบุญขนมจำนำนุเมียนตะโกปีบานเงียแต่รกเพลยดาวแหวงหนึ่งดาวคลีในซอลแต่ปีตะโกปนนอขนมจำนำปีแต่ในเซซอลนุแนะกันดำนายมุนเหมือนแนะบานบ่บองเจ้ากบัดกุนบนตัวปีรูบูอย่างทุนทโง่โดยเฉพาะเวียนในซอลแต่ตะโกระบบฟิสคิงแต่มวยกุดได้บองหายทาวิจิตรโกลแต่มวยได้ปราบใจกระเต็ดปิเสนุตัวใบจะเมนกาจับอารมณ์ปนแต่เนื้อแต่เมนกาปรงประหยัดจงปูกาบองห้างอัตสัญญาณเป็นเล็งระบบกอดจีนบานตัวสควอลทากอดปุจิเซระบบเฟสต์คิงแมนยูบันสัวทาตาวฟิสคิงซกตกอย่างนาได้ปนแต่จีนบันชลายทากอดบานบัดบองกาเตกตงตั้งออกจิมวยครูให้ลูกครูบานบัดพลุนเฟลียมโดจีอาเตตะเมตรโกลโมยองได้ยูโยธาวิจเรืองกู้ไอปรุยบารมได้บุกโกลคลังขนุนปิภพกบัดกุน
ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ដោយសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង demonic sect គាត់បានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើ demonic sect ងើបឡើងវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេម្ដងទៀតយូបានរំលឹកពីពេលវេលាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែល Three Divine Stars ត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយ Grand Master តែម្នាក់គត់របស់ Demonic Sect ដែលជាការពិតមួយដែលនៅតែគួរឲ្យតក់ស្លុតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយូបានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើ Grand Master នោះបន្សល់ទុកកូនចៅពួកគេប្រហែលជាមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីនដែរគាត់បានជំរុញឲ្យជីនคล้ายជាមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែហួតប្រមាណនិងដោយអត្តនិយមដោយសារតែជោគវាសនាដែលគាត់អាចនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏បានប្រាប់ជីនថាគុំបារម្ភអំពីចំនួនរបស់គាត់ជាមួយត្រកូលអ៊ូអងឡៃព្រោះយូនឹងមើលការខុសត្រូវផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជីនមិនត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយសារគ្មាននរណាម្នាក់គួរមករំខានដល់សិស្សរបស់ Fist King នោះទេនៅពេលដែលជីនចាក់ចេញពីសាលគាត់បានលិចលង់ក្នុងគំនិតតាក់ទងនឹងជោគវាសនាដែលយូបានរៀបរាប់យូបានប្រាប់គាត់ថាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដ៏សាហាយប្រឆាំងនឹង Grand Master បក Orthodox បានឈ្នះហើយបានកាត់សាកសពរបស់គាត់ជាបំណែកមុនពេលដុតនិងបាចផេះចោលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីននៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តគាត់បានជួបបែកដែលបានស្នើនាំគាត់ទៅផ្ទះសំណាក់មួយនៅខាងក្រៅសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលទៅដល់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញឆលកំពុងរង់ចាំនៅទីនោះឆលបានបង្ហាញថាគាត់បានបញ្ចប់ការហាត់គ្រវីដាវ100,000 ដងដែលជីនបានដាក់ឲ្យហើយឥឡូវនេះបានមកទទួលភារកិច្ចថ្មីគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការក្លាយជាអ្នកក្បាច់គុណដោយហៅខ្លួនឯងថា Venom Fox ដោយឃើញការចង់បានរបស់ឆលជីនក៏សម្រេចចិត្តបង្រៀនគាត់បន្ថែមនៅព្រឹកបន្ទាប់ជីនបានឲ្យបែកនាំពួកគេទៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅជាយក្រុងឆលមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញជីនទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលខ្លួនធ្លាប់ស្គាល់ក៏នៅតែមានបំណងហ្វឹកហាត់ដែរជីនបញ្យល់ថាគាត់មិនអាចពឹងផ្អែកតែលើក្បាច់ White Lightning 10 Face Art របស់គាត់បានទេដោយសារវាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនគាត់មានបំណងចង់សម្រេចក្បាច់គុណផ្សេងទៀតដែលហៅថា Phantom Blossom Divine Art ខណៈពេលដែលក្បាច់ White Lightning ផ្ដោតលើបច្ចេកទេសវាយសម្រុកដ៏មានឥទ្ធិពលជីនដឹងថាវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះកំពូលអ្នកក្បាច់គុណពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែ Phantom Blossom Divine Art ផ្ដោតលើការទាញយកផលចំណេញពីបច្ចេកទេសរបស់គូប្រកួតតាមរយៈ Phantom Reach ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជាវត្ថុឬអាវុធពីចម្ងាយដោយមិនចាំបាច់ប៉ះដែលនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធចម្ងាយជិតដូចជាជីននៅពេលដែលជីនសួរថាតើឈលមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការហាត់ឈលបានឆ្លើយថាគាត់មិនមានអារម្មណ៍ប្លែកអ្វីទេក្រៅតែពីដើមដៃរបស់គាត់មានទំហំធំជាងមុនបន្តិចជីនក៏សម្រេចចិត្តបង្កើនកម្រិតហ្វឹកហាត់សម្រាប់គាត់បានបង្រៀនឈលថាក្នុងចំណោមការក្រវីដាវ100,000 ដងដែលគាត់បានហាត់មានតែការក្រវីដាវម្ដងគត់ដែលមានតម្លៃគាត់បញ្យល់បន្តថាប្រសិនបើចង់ទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីគូប្រកួតគាត់ត្រូវតែប្រើកន្លងដាវដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតែមួយគត់បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងត្រូវស្លាប់គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែការវឹកហាត់និងការកែតម្រូវជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះទើបអាចបង្កើតជាទម្រង់មូលដ្ឋានដែលជាលំដាប់នៃការវាយប្រហារពេញលេញជីនបន្ថែមថា
សូម្បីតែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរព្រោះឈលនៅតែត្រូវការបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងដើម្បីសម្រួលជំនាញដាវរបស់គាត់ឈលមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនៅពេលដែលជីននិយាយថាគាត់នឹងមិនបង្រៀនក្បាច់ដាវពិបាកណាមួយឡើយឈលគិតចង់ចូលរួមជាមួយបកល្បីៗដើម្បីរៀនក្បាច់ដាវល្បីៗប៉ុន្តែជីនបានចង្អុលបង្ហាញថាសូម្បីតែរឿងនោះក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់ខ្លាំងជាងមុនដែរគាត់បញ្យល់ថាភាពរឹងមាំពិតប្រាកដគឺស្ថិតជ្រៅជាងនេះព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជីវិតដែលគាត់សម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនោះយូក៏បានមកដល់កន្លែងវឹកហាត់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញយីនកំពុងទូនមានឆលគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈរមើលពីចម្ងាយយីនបានប្រាប់ឆលអំពីវិជ្ជាដាវ9របស់ឌូហ្គូដែលជាបច្ចេកទេសដាវមួយដែលគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាវិជ្ជាដាវដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់បានបន្ថែមថាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងនោះគឺថានៅមានវិជ្ជាដាវមួយទៀតដែលលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយីនរៀបរាប់ពីឈ្មោះបច្ចេកទេសនេះឆលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់មិនដែលឮពីមុនមកបន្ទាប់មកយីនក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានអំពីរឿងយីនសូហាន់ដែលជាអ្នកបង្កើតបច្ចេកទេសនោះយីនសូហាន់មកពីក្រុមសម្ដែងសិល្បៈចរ័តគាត់បានធំដឹងក្តីឡើងដោយរៀនរបាំដាវដែលជារបាំដ៏ទាក់ទាញមួយដែលសម្លៀកបំពាក់របស់នារីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដោយដាវក្នុងអំឡុងពេលរាំគាត់បានក្លាយជាអ្នកជំនាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើដាវដើម្បីជៀសវាងការបង្ករួមដល់មនុស្សដែលគាត់រាំជាមួយក្រោយមកយីនសូហាន់ក៏បានដើរផ្លូវខុសហើយចាប់ផ្ដើមប្រើជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សក្នុងដំណើរការនោះគាត់បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងវិជ្ជាដាវ9របស់ឌូហ្គូដោយមិនដឹងខ្លួនយីនបានប្រើរឿងនេះដើម្បីពន្យល់ឆលថាភាពខ្លាំងពូកែក្នុងនាមជាអ្នកគុណនិយមវាមិនមែនពឹងផ្អែកតែលើកម្លាំងដែលគេមានឬចំនួននៃការហ្វឹកហាត់នោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើរបៀបរស់នៅដែលគេជ្រើសរើសដោយហេតុផលខ្លះឆលមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានហត់ឆាត់ដែលរហែកនោះទៅឲ្យយីនហើយសូមឲ្យយីនប្រាប់ពីជំហានបន្ទាប់នៃការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ជាមួយនឹងឆាត់នោះយីនបានបង្ហាញបច្ចេកទេសខុសប្លែកពីមុនហើយប្រាប់ឲ្យឆលទៅហាត់អនុវត្តវាឆលដែលនៅតែមានជាតិរំភើបបាននិយាយថាជំនួសឲ្យការក្រវីឆាត់100,000 ដងលើកនេះគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបាន1លានដងយូដែលបានតាមដានមើលពីចម្ងាយបានសម្គាល់ឃើញថាបច្ចេកទេសនោះគឺជាបច្ចេកទេស Tri-chord គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលយីនមិនត្រឹមតែស្គាល់បច្ចេកទេសនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចសម្ដែងវាបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែក្នុងនាមជាអ្នកប្រើកណ្ដាប់ដៃទទេក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តរៀបចំកាដូមួយដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យគាត់មានការកម្សាន្តនៅថ្ងៃដដែលនោះក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់យីនបានឈានដល់កម្រិត Phantom Reach ដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រើវាដើម្បីវឹកហាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យូបានចូលទៅរកយីននិងឈូលក្នុងពេលវឹកហាត់ហើយសុំនិយាយគ្នាបន្តិចដោយសម្គាល់ឃើញថាគាត់គឺជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធឈូលក៏បានណែនាំខ្លួនភ្លាមយូបានកត់សម្គាល់ឃើញស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់ឈូលដែលមើលទៅដូចជាដំបៅដាវហើយបានសួរនាំពីវាឈូលបានឆ្លើយតបថាវាមិនមែនបង្កឡើងដោយដាវនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារកាំបិតខ្លីទៅវិញទេដោយមានការចាប់អារម្មណ៍យូបានសួររកព័ត៌មានលម្អិតឈុលក៏បានប្រាប់គាត់ថាគាត់បានរងរបួសនេះពីអតិថិជនម្នាក់ដែលខឹងសម្បាកាលពីពេលដែលគាត់នៅបើកកាស៊ីណូជាការភ្ញាក់ផ្អើលមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធក៏បានបង្ហាញស្លាកស្នាមដែលគាត់មាននៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដែរដោយប្រាប់ឈុលអំពីស្លាកស្នាមស្រដៀងគ្នានៅលើដៃរបស់គាត់
នៅករណីរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់គាត់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមក្មេងស្ទាវស្រវឹងស្រានៅក្នុងរោងស្រារបស់គាត់កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនហើយក៏បានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមអចិន្ត្រៃយ៍មួយគាត់បានណែនាំឈុលឲ្យចាត់ទុកវាដូចជាមង្គតព្រោះវានឹងរំលឹកគាត់កុំឲ្យភ្លេចពីអតីតកាលដោយសង្កេតឃើញឆាត់ដែលរហែកនៅជាមួយឈុលនោះយូបានសួរថាតើវាជាអាវុធរបស់គាត់មែនទេហើយឈុលក៏បានពន្យល់ថាគាត់បានខ្ចីវាពីយិនដើម្បីវឹកហាត់បន្ទាប់មកយូបានសម្រេចចិត្តឲ្យឈុលខ្ចីឆាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីជួយដល់ការវឹកហាត់ចិនសូមឲ្យប៊ីនប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែលគាត់ដឹងអំពីកំពូលគ្រូក្បាច់គុណផ្សេងទៀតប៊ីនឆ្លើយតបដោយចាប់ផ្ដើមពី Blade Emperor ដែលគាត់ទើបតែបានជួបប្រជុំជាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់ប្រាប់ចិនអំពីរបៀបដែល Blade Emperor បានសើចចំអកហើយអួងសាំងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាមាននរណាម្នាក់មកពីគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអ្នកជំនួយជាការពិតណាស់វាជាការសើចចំអករបស់គាត់ដែលបានធ្វើឲ្យសាងខឹងសម្បាររហូតដល់ថ្នាក់ព្យាយាមធ្វើរឿងអាក្រក់ដាក់ក្រុមអ្នកជំនួយ Unaha Merchant Group ប៊ីនបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ឆ្លៃដែល Blade Emperor មានការសប្បាយចិត្តចំពោះការអួងក្លែនព្រោះគាត់មិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកំពេចកំពកបែបនេះទេគាត់ប្រាប់ចិនអំពី Sword God ដែលគាត់បានឮថាបានទៅហ្វឹកហាត់ខនបន្ទុកប៊ិតចិត្តកាលពីប្រហែលកន្លះឆ្នាំមុនគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ឆ្ងាយដែរព្រោះសម្រាប់ឯកជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់ដូចជាគាត់ឆ្ងល់ថាតើមានជំនួយក្បាច់គុណអ្វីទៀតដែលគាត់ត្រូវបន្តសម្រិតសម្រាំងនោះគាត់និយាយអំពី Sword Emperor ដែលត្រូវបានគេនិយាយថាបានដើរលេងដោយគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ជាលទ្ធផលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ប្រាប់ចិនអំពីលើកចុងក្រោយដែលគាត់បានជួបជាមួយ Sword Emperor ហើយបានប្រាប់គាត់អំពីឪពុកអ្នកបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់មិនបានលើដំណឹងអ្វីពីគាត់ទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់មកគាត់និយាយអំពី Sword King ដែលបានចូលនិវត្តន៍ជាយូរមកហើយបានលះបង់ជីវិតដែលនៅសល់ដើម្បីហ្វឹកហាត់កូនសិស្សវ័យក្មេងរបស់គាត់បន្ទាប់មក Bin បានបដូរការពិភាក្សាទៅកាន់ Fish King ដែលធ្វើឲ្យជីនភ្ញាក់ព្រឺតគាត់និយាយអំពីរបៀបដែល Fish King ជាមនុស្សពិបាកម្នាក់ដែលសូម្បីតែឪពុករបស់គាត់ក៏ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយដែរចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ Bin បញ្ជាក់ថាគាត់ប្រហែលជាកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកកំទេចក្រុមបាក់សុកក្រោយច្បាប់ខ្លះឬបង្កបញ្ហាដោយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនចិនបន្ទាប់មកបានដឹងថាមនុស្សមិនច្រើនទេដែលដឹងពីការស្លាប់របស់គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការពិតថាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ជាអ្នកផ្ដល់អាវុធដ៏រឹងមាំនេះឲ្យគាត់ពី3ថ្ងៃក្រោយមកវាគឺជាយប់មុនការប្រកួតដោយសារតែចំនួនមនុស្សដែលបានចុះឈ្មោះមានច្រើនអ្នកប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងដោយគ្រាន់តែរង់ចាំវគ្គជម្រុះដំបូងជាលទ្ធផលមនុស្សម្នាបានបង្កើតជាប្រពៃណីមួយគឺការរៀបចំពិធីបុណ្យមុនថ្ងៃប្រកួតដែលនៅទីនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមអាចបញ្ចេញថ្វីដៃដាក់គ្នាវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះអ្នកណាដែលចាំងក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យនេះនឹងត្រូវដកសិទ្ធិចេញពីការប្រកួតធំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបុរសម្នាក់បានកត់សម្គាល់ឃើញឈូលហើយដោយយល់ថាឈូលគឺជាផ្ទាំងស៊ីនីស្រួលគាត់ក៏បានសុំប្រកួតជាមួយឈូលដោយការរំពឹងទុកឈូលបានយល់ព្រមខណៈពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅក្នុងសង្វៀនមនុស្សម្នាបានសោយចំអកឲ្យអាវុធរបស់គាត់គឺជាឆ័ត្រការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យឈូលខឹងគាត់ក៏បានណែនាំខ្លួនហើយប្រាប់ទៅបរិសទាំងនោះថាពួកគេមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ឆ័ត្រនេះឲ្យគាត់ហើយក៏មិនដឹងថាវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដែរគាត់ថែមទាំងបានអួតអំពីការក្រវីឆ័ត្របាន100សែនដងនិងការចេះស្ទាត់នៅបច្ចេកទេស Tri-Code ក្រោមការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគ្រូរបស់គាត់ទៀតផងប៉ុន្តែបុរសទាំងនោះបានចំអកឲ្យគាត់ជាមនុស្សមិនទាន់ដឹងក្តីនៅពេលដែលគូប្រកួតដើរចូលមកជិតឈុលបានប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពីរឿងការប្រកួតនោះទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនរត់គេចពីការប្រកួតឡើយជីនបានតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីលើអគារក្បែរនោះដោយចង់ដឹងថាតើកូនសិស្សរបស់គាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅពេលដែលការប្រកួតចាប់ផ្ដើម
ជួលបានសម្រុកចូលទៅរកគូប្រកួតដោយតាំងចិត្តថានឹងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធដោយការវាយត្រឹមតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ក្រវីឆាត់គាត់បានខំមុខគូប្រកួតបន្តិចនោះហើយជាពេលដែលគាត់ដឹងថាឆាត់ដែលយូរឲ្យគាត់មកនោះវាខ្លីជាងឆាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើក្នុងការវឹកហាត់គូប្រកួតដែលដំបូងឡើយមានការភ័យខ្លាចបានដឹងច្បាស់ថាឈួលមិនអាចសូម្បីតែគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តវាយបកវិញរំពេចនោះទស្សនិកជនទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេឃើញឈួលកំពុងរត់គេចពីគូប្រកួតយ៉ាងអាម៉ាស់នៅពេលដែលឈួលដឹងថាឆាត់របស់គាត់ឃ្លីបណ្ណាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ជុំវិញសង្វៀនធ្វើឲ្យគូប្រកួតដេញតាមគាត់ខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាសើចចំអកឲ្យគាត់នៅពេលដែលគូប្រកួតហត់នឿយនឹងការដេញតាមគាត់ក៏បានរុញលំពាងទៅរកជើងរបស់ឈួលធ្វើឲ្យឈួលដួលភ្ងាប់បន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់ឈួលឲ្យក្រោកឈរឡើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចផ្ដល់មេរៀនឲ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈួលបានឌឺដងទៅកាន់បុរសនោះវិញដោយប្រាប់ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកមកខាងទៅព្រោះកាលពីប៉ុន្មានវិនាទីមុនគាត់ទៅតែធ្វើឲ្យឈួលដួលហើយឥឡូវនេះបែរជាប្រាប់ឲ្យក្រោកឈរវិញបុរសនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រើខ្នងលំពាងដើម្បីវាយប្រហារឈួលប៉ុន្តែឈួលចាប់វាបានคล้ายជាអន្ទាក់ដែលឈួលបានរៀបចំទុកជាមុននៅពេលដែលអាវុធរបស់គូប្រកួតជាប់គាំងឈួលក៏បានព្យាយាមក្រវីឆាត់របស់គាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែវានៅតែឃ្លីពេកសូម្បីតែប៉ះស្បែកគូប្រកួតក៏មិនបានផងដោយសារតែការសោយចំអកឲ្យគាត់ចុះទោះការវាយប្រហារដែលបរាជ័យម្ដងទៀតបុរសនោះបានឆក់យកលំពែងរបស់គាត់មកវិញហើយចាប់ផ្ដើមវាយឆែលយ៉ាងដំណំជាមួយវាសូម្បីតែទស្សនិកជនក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការប្រកួតនេះគឺមានលក្ខណៈលំអៀងទៅម្ខាងខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលកំពុងត្រូវបានគេវាយឆែលបានឃើញជីនតាមកន្ទុយភ្នែកហើយដឹងថាវាពិតជាគួរឲ្យគ្មានអៀនណាស់សម្រាប់ជីនដែលត្រូវមើលសាន់របស់ខ្លួនត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅទីសាធារណៈបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងរឹកពាអួតអាងបែបនេះភ្លាមនោះគាត់ក៏នឹកឃើញសម្ដីរបស់មេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់គាត់និងការคล้ายជាអ្នកក្បាច់គុណដ៏ថ្លៃថ្នូរម្នាក់ដោយការតាំងចិត្តគាត់បានរកឃើញការបដិញ្ញារបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគូប្រកួតរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងការពិតថាឆែវនៅតែបន្តក្រោកឈរទោះបីជាត្រូវបានគេវាយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់រឿងនេះឲ្យចាប់សពគ្រប់ដោយប្រាយចុងស្រួចនៃលំពែងគាត់បានស្ទុះតែរកឆែវដោយរៀបចំនឹងសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែឆែលស្ទើរតែគេចផុតពីការវាយប្រហារនោះដែលធ្វើឲ្យបុរសនោះបាត់បង់តុល្យភាពបន្ទាប់មកគាត់បានអរគុណបុរសនោះសម្រាប់ការចូលមកជិតនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់បានក្រវីឆាត់ហើយវាយបុរសនោះដោយកម្លាំងខ្លាំរហូតដល់ឆាកប្រកួតត្រីប្រេះស្រាំឆែលរំភើបចិត្តចំពោះអារម្មណ៍នៃជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់គាត់ដោយមានអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះជីនដែលបានវឹកហាត់គាត់ខណៈពេលដែលទស្សនិកជនភាគច្រើនឆ្ងល់ថាតើឆែលអាចផ្ដួលគូប្រកួតដោយការក្រវីឆាត់តែម្ដងដោយរបៀបណាគូប្រជែងដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តមកប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ពួកគេប្រាប់គាត់ថាគាត់គ្រាន់តែមានសំណាងប៉ុណ្ណោះហើយចង់ test his fluke នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឡើងលើសង្វៀនស្រាប់តែជីនបង្ហាញខ្លួនដោយនិយាយថាឥឡូវនេះដល់វេនរបស់គាត់ក្នុងការរីករាយជាមួយពិធីបុណ្យ Eve Festival ហើយនៅពេលដែលបុរសទាំងនោះឃើញគាត់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេមិនធ្លាប់មានមកមុនហើយចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញនៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេភ្លាមនោះពួកគេត្រូវបានរំខានដោយយួនវ៉ាល់ដែលប្រាប់ពួកគេថាវាជារឿងល្អបំផុតនៅក្នុងការរក្សាកម្លាំងសម្រាប់ប្រកួតដ៏ធំនេះទោះបីជាការពិតមកគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យមានអ្នកចូលរួមប្រកួតនៃសេកសលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ដោយ
គាត់បានអញ្ជើញជីនទៅបន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីផឹកស្រានៅយប់នោះហើយជីនក៏បានយល់ព្រមនៅឯបន្ទប់របស់យូនវ៉លមុនពេលជីនមកដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះយូនៀលបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បញ្ឈប់ការប្រកួតគាត់បានឆ្លើយថាដែលសារតែជីនកំពុងកំណត់គោលដៅយកជើងឯកដូច្នេះមិនចាំបាច់ឲ្យកម្លាំងរបស់គាត់ត្រូវបានគេដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេគាត់បានប្រាប់នាងអំពីការប្រកួតល្បឿនដែលពួកគេធ្លាប់មានពីមុនមកជីនហាក់ដូចជាបានរត់យឺតដោយចេតនាខណៈពេលដែលរក្សាល្បឿនឯនៅទេដែលបង្ហាញថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងខ្លាំងយូនវ៉លបានថ្លែងថាទោះបីជាគាត់បានមកទីនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកឈ្នះញាក់ស្នងតំណែងនៃ Emperor's Assembly ក៏ដោយប៉ុន្តែដោយមានមនុស្សដូចជាជីននៅក្នុងតារាងប្រកួតគាត់នឹងសុំដកខ្លួនចេញពីវគ្គនេះយូនីលឆ្ងល់ថាតើជីនខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅទើបមនុស្សខ្លាំងដោយបងប្រុសរបស់នាងសរសើរគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះយូនវ៉លបានកត់សម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើទឹកមុខប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយបានបង្អាប់នាងដោយនិយាយថានាងប្រហែលជាលង់ស្រឡាញ់ជីនហើយមុខរបស់យូនីលប្រែជាក្រហមងាំងខណៈដែលនាងព្យាយាមការពារខ្លួនប៉ុន្តែបងព្រំរបស់នាងមិនឈប់ត្រឹមនោះគាត់បានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីឪពុករបស់ពួកគេតែងតែរំខាននាងឲ្យរៀបការវាជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់នាងការរៀបការជាមួយឈ្មួញដែលខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកជាជាងនរណាម្នាក់មកពីត្រកូលដែលមានឥទ្ធិពលធម្មតាដោយក្តីគ្មានអាញយូនីលក៏ស្ទុះទៅបើកទ្វារស្រាប់តែជួបជីនកំពុងឈរនៅខាងក្រៅនាងមានអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមយកក្បាលបោកនឹងទ្វារដដែលជីនគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះដោយឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងយូនវ៉លក៏បានណែនាំប្អូនស្រីរបស់គាត់ភ្លាមនិងបានសុំទោសចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់នាងខណៈពេលដែលអញ្ជើញជីនចូលមកក្នុងគាត់បានប្រាប់ជីនថាទោះបីជាប្អូនស្រីរបស់គាត់មានសកម្មភាពចម្លែកក៏ដោយក៏នាងគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលបំផុតក្នុងការឈ្នះការប្រកួតនេះមួយសន្ទុះក្រោយនោះយូនវ៉លបានឲ្យយូនីលប្រគល់កាដូមួយទៅឲ្យជីនវាគឺជា Fist Guard ប្របាក់ត្រកូលពួកគេជីនបានទទួលកាដូនោះដោយក្តីរីករាយដោយដឹងថាជីនមិនស្គាល់អ្នកដែលលេចធ្លោក្នុងការប្រកួត Dragon Phoenix Tournament យូនវ៉លក៏បានសុំឲ្យយូនីលរៀបរាប់ប្រាប់គាត់នាងព្យាយាមបដិសេធប៉ុន្តែយូនវ៉លបានគំរាមថានឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវគួរឲ្យគ្មានអាញក្នុងវ័យកុមាររបស់នាងទៅកាន់ជីនដូច្នេះនាងក៏យល់ព្រមយោងតាមសម្ដីរបស់នាងការប្រកួតនេះពិតជាមានតែរវាងអំណាចពីរដាច់ខាតគឺ Murim Alliance និង Rulers Association Murim Alliance បានដាក់ឈ្មោះជីនហ្គីលនិងលឹមជីរងជាបេក្ខជនកំពូលរបស់ពួកគេទោះបីជាការចូលរួមរបស់ពួកគេមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយចំណែក Rulers Association បានដាក់ឈ្មោះដូហាននិងណាំយ៉ងវីយូនីលបានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើដូហាននិងណាំយ៉ងវីត្រូវជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់នោះនឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចចេញមកដោយគ្មានរបួសឡើយព្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមានចិត្តស្រឡាញ់នារីម្នាក់ដូចគ្នាគឺបេក្លីយ៉នជីនចងចាំថាបេក្លីយ៉នគឺជាកូនស្រីរបស់រាមច្បងម្នាក់ដែលគាត់មានជំពាក់គុណយ៉ាងធំធេងក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាក្មេងស្រីតូចកាលពីពេលនោះបានក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរដោយញាក់ស្នងមរតកគ្រប់រូបនៃត្រកូលធំយូនីលបានប្រាប់ជីនថាយូនវ៉លក៏ជាសមាជិកនៃ Rulers Association ដែរប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថាគាត់នឹងឈ្នះនោះទេព្រោះគាត់មិនដែលប្រកួតជាសាធារណៈឡើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែជារឿងរំខានហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់ខ្លាំងពូកែពេក
រហូតដល់មិនចាំបាច់ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាប្រកួតប្រជែងឡើយ Uniel បន្ថែមថាពាក្យចចាមអារ៉ាមបានទូស្ទាយពី variables ចំនួន2គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមិនសូវមានគេស្គាល់នៅក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះម្នាក់គឺជាបុរសមកពី He and Sek ហើយម្នាក់ទៀតគឺជីននៅពេលដែលយូនវ៉លសួរជីនថាតើគាត់បានរៀបចំខ្លួនកម្រិតណាសម្រាប់ការប្រកួតជីនបានពាក្យ Fishguard ដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យហើយឆ្លើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលពួកគេបានរៀបរាប់ខាងលើស្ថិតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ឡើយយូនវ៉លមានអារម្មណ៍អស់សំណើចចំពោះទំនុកចិត្តរបស់ជីនមិនថាគាត់ព្យាយាមវិភាគយ៉ាងណានោះទេគាត់មិនអាចដឹងពីក្បាច់គុណចម្បងរបស់ជីនកម្រិតរបស់គាត់ឬថាតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ដូចបុរសដទៃទៀតដែរឬក៏អត់នោះទេគាត់ដឹងថាជីនគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងលើការក្លាយជាអ្នកខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះជីនក៏កំពុងអង្គុយកយោគុន Fisk ក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញស៊ូបានសួរថាតើវ៉លមានបំណងធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីបានតាក់ទងជាមួយជីនហើយគាត់បានឆ្លើយថាគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់នឹងមិនចូលរួមទេប៉ុន្តែនឹងដាក់ការភ្នាល់ទាំងអស់លើជីនដើម្បីក្លាយជាជើងឯកវ៉លបានបង្អប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់អំពីរបៀបដែលអាជីវករដែលនាងហាក់ដូចជាមានចិត្តស្រឡាញ់នោះមិនបានមកយកចិត្តនាងដូចបរិនផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែនាងបានឆ្លើយថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើពុតជាមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកវ៉លក៏បានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងដោយប្រាប់នាងថាតាមអ្វីដែលគាត់បានសង្កេតឃើញជីនពិតជាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយគាត់ប្រាប់នាងថានាងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលដែលដល់ពេលជ្រើសរើសបុរសដែលនាងនឹងស្រឡាញ់ព្រោះនាងមិនអាចស្គាល់នរណាម្នាក់ច្បាស់លាស់ឡើយលុះត្រាតែនាងបាននៅក្បែរពួកគេនិងសង្កេតមើលពួកគេដោយផ្ទាល់បងប្អូនទាំងពីរបានជជែកគ្នាជាធម្មតាអំពីរបៀបដែលជីនបានបដិសេធណាម៉ុងវីនិងដូហ្គោហានដោយលើកឡើងថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានឮរឿងនេះអ្វីអាចនឹងคล้ายជាអាក្រក់ភ្លាមពួកគេមិនបានដឹងឡើយថាហានកំពុងនៅក្បែរនោះគាត់បានឮការពិភាក្សារបស់ពួកគេហើយបានមកប្រឈមមុខនឹងពួកគេភ្លាមដើម្បីចង់ដឹងថាតើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានមើលងាយគាត់ពិតមែនឬអត់ឃើញហានដើរមុខជិតវ៉លដឹងភ្លាមថាជាបញ្ហាដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងភ្លាមនៅពេលដែលស៊ូចាក់ចេញវ៉លបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ហានគាត់ប្រាប់ថាទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិពីអ្នកគុណនិយមដែលដើរកាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហានមិនជឿឡើយដោយនិយាយថាអ្នកគុណនិយមធម្មតាមិនគួរហ៊ានពោលពាក្យទាំងនោះឡើយតាមមើលទៅហានប្រហែលជាបានឃើញជីននៅពេលដែលគាត់ចាកចេញហើយឆ្ងល់ថាតើគាត់អាចជាម្នាក់នោះដែរឬក៏ដោយផ្អែកលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគាត់បានឮអំពីជីនគាត់បានសួរវ៉លក្នុងនាមជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រថាតើគាត់គិតថានរណាខ្លាំងជាងគ្នារវាងពួកគេទាំងពីរវ៉លប្រាប់គាត់ថាគុំមើលងាយជីនឲ្យសោះព្រោះជីនគឺជាអ្នកដែលបានបង្ក្រាបត្រកូលអួនខ្លានហានមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងសម្ដីនោះគាត់បានវាយប្រហារទៅលើវ៉លជាមួយនឹងដាវដែលនៅក្នុងស្រោមហើយវ៉លបានការពារយ៉ាងងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យដាវនោះបុកចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងបន្ទាប់មកវ៉លបានសួរហានឲ្យនិយាយត្រង់ពីមូលហេតុដែលគាត់មកទីនេះហានប្រាប់វ៉លថាគាត់ចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមការប្រកួតឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យជ័យជំនះមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ Rulers Association ឮសំណើនេះវ៉លបានសើចយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រកាសយ៉ាងក្លាហានថាទាំង Rulers Association និង Murim Alliance នឹងមិនទទួលបានតំណែងជើងឯកនៅឆ្នាំនេះដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ហានបានសម្រេចចិត្តផ្នាល់ 10,000 យ៉ាងថាអ្នកឈ្នះនឹងមកពីសមាគមណាមួយក្នុងចំណោមពីរនេះ
ហើយវល់ក៏បានយល់ព្រមតាមការភ្នាល់ចំណត់របស់គាត់ដោយបង្កើនការភ្នាល់រហូតដល់ 30,000 យ៉ាងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបញ្ចប់ការសន្ទនានៅយប់នោះព្រឹកបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គជម្រុះនៃការប្រកួតបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវបានដល់ស្លាកឈ្មោះនិងឲ្យមកប្រកួតគ្នាអ្នកណាដែលទទួលបានស្លាកឈ្មោះចំនួន3នឹងអាចឈានទៅវគ្គបន្តនៅពេលដែលជិនទៅដល់ទីនោះគាត់ត្រូវបានដល់ជម្រុះក្នុងការប្រើឈ្មោះហៅក្រៅនៅលើស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់បានគិតចង់ហៅខ្លួននាងថា Fish King ប៉ុន្តែគាត់យល់ថាវានឹងមិនសមរម្យព្រោះគាត់នៅតែមិនទាន់ខ្លាំងដូចការពិជាតិមុនរបស់គាត់នៅឡើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តប្រើឈ្មោះ Fish Warrior ជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់គាត់នៅពេលបន្តទៅទៀតគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញអ្នកគុណនិយមវ័យក្មេងមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាបានពង្រឹងធម៌ពលផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេនិងคล้ายជាអ្នកខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានលើកឡើងថាធម៌ពលផ្ទៃក្នុងតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះនោះទេគាត់បានពាក់ Fish Guard របស់គាត់ហើយឈានទៅរកសមរភូមិវគ្គជម្រុះដោយត្រៀមខ្លួនដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកទេសរាងកាយដែលគាត់បានសម្រួចនៅពេលគាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់បានឃើញចៅក្រមដែលជាបុរសចំណាស់ម្នាក់កំពុងដកសិទ្ធិបេក្ខជនម្នាក់ដែលគួរតែជាប់ទៅវគ្គបន្តបេក្ខជននោះបានវាយប្រហារគូប្រកួតដែលចាញ់របស់គាត់យ៉ាងសាហាវដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកគុណនិយមឡើយដោយសារតែមានបេក្ខជនរងរបួសកន្លែងវាយតម្លៃមួយបានទំនេរដូច្នេះជីនបានសម្រេចចុចឡើងទៅភ្លាមគាត់បានឡើងលើឆាកហើយណែនាំខ្លួនទៅកាន់បរិយាចំណាស់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមារយាទរបស់គាត់បរិយាចំណាស់រូបនោះដោយកត់សម្គាល់ឃើញ Fish Guard ដ៏ប្លែករបស់គាត់ក៏បានសួរអំពីរឿងនេះរួចជីនក៏បានប្រាប់គាត់ថាវាជាកាដូពីហួរវ៉លគាត់បានវាយតម្លៃវាភ្លាមហើយបានដឹងថាវាជាស្រោមដៃដែលធ្វើឡើងពីសរសៃស៊ុតៗដ៏កម្រើកតាមពិតជីនមិនទាំងដឹងថា Fish Guard នោះមានតម្លៃបែបនេះផងដោយសារតែបងប្អូនត្រកូលហួរវ៉លបានប្រគល់វាឲ្យគាត់យ៉ាងធម្មតាពេកបន្ទាប់មកជីនត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រកួតដំបូងរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវជួបជាមួយអ្នកប្រាវកណ្ដាប់ដៃម្នាក់ទៀតភ្លាមនៅពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជីនបានស្ទុះទៅរកគូប្រកួតហើយដាល់មួយដៃធ្វើឲ្យគូប្រកួតហោះចេញពីសង្វៀននិងសន្លប់បាត់ស្មារតីភ្លាមបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវជួបជាមួយគូប្រកួតទី2ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តជាងអ្នកទី1នៅពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមគូប្រកួតបានប្រើថាមង្គលទាំងអស់ទៅលើអាវុធរបស់គាត់ដោយបច្ចេកជាវាយជីនឲ្យត្រូវប៉ុន្តែជីនបានការពារយ៉ាងងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យគេមានវាសនាអាក្រក់ដូចអ្នកមុនដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគុណនិយមលេខក្មេងដែលមានឥទ្ធិពលផ្សេងៗដែលកំពុងវាយតម្លៃសមត្ថភាពរាងកាយរបស់គាត់នៅពេលដែលជីនត្រូវបានប្រកួតជាមួយគូប្រកួតទី3បេក្ខជនរូបនោះនៅពេលឃើញវាសនាដ៏អាក្រក់ដែលគូប្រកួតមុនរបស់ជីនបានជួបប្រទះក៏បានទម្លាក់ស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់និងសូមជួបភ្លាមដោយទទួលស្លាកឈ្មោះចំនួន3គ្រប់គ្រាន់ជីនបានជាប់ទៅវគ្គបន្តសូម្បីតែបរិយាចំណាស់ក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងជីវិតរបស់គាត់មិនដែលឃើញអ្នកណាម្នាក់ជាប់វគ្គជម្រុះដែលប្រើត្រឹមតែកណ្ដាប់ដៃពីរដៃបែបនេះឡើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃដំបូងនៃវគ្គជម្រុះអ្នករៀបចំបានបែងចែកឈ្មោះតាមរបៀបដែលអ្នកប្រើកណ្ដាប់ដៃមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្នានៅក្នុងប្រកួតដំបូងបន្ទាប់មកពួកគេបានដាក់ស្លាកឈ្មោះរបស់ជីនជាអ្នកជាប់វគ្គជម្រុះដំបូងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចៅក្រមផ្សេងទៀតបានដឹងថាជីនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបែបនេះដោយប្រើត្រឹមតែការវាយ2ដងប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គូប្រកួតបន្តប្រកបជីនមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពបានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយបានកោតសរសើរពួកគេចំពោះការងារដែលបានធ្វើបានយ៉ាងល្អគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានបេក្ខជនមិនច្រើនទេដែលជាប់ដូច្នេះគាត់បានសរសើរ Elder Song ចំពោះការជំរុះបេក្ខជនដែលខ្វាត់សីលធម៌ចេញដោយក្តីឆ្ងល់គាត់បានសួរលោកតាថាតើមានករណីបាក់ពូក្រៅផ្លូវការមកជ្រាបជ្រែកដែរឬទេប៉ុន្តែសងបានធានាចំពោះគាត់ថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងឡើយបន្ទាប់មកមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពបានបញ្ជាឲ្យក្រុមនាគទាំង3តាមដានទីតាំងរបស់អ្នកដែលជាប់ហើយគាំទ្រពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរងការវាយឆ្មាក់ហើយខ្ជះខ្ជាយធម៌ពលការប្រយុទ្ធដោយគ្មានន័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំបានណែនាំសន្តិសុខ
เอาจับกุนเนี่ยนาได้กุมเรียมกุมแหงดอนเนี่ยได้จอบจุมรู้ตัวใบจีปูเกหมกปีปากนาก็ดอยมุนเปียจะเจ๋งกวาดบานสำลังเมินเนี่ยรอลเนียในขนมบรรทุบอย่างเมืองมัดหายปราบปูเกเอาปรากฏทาเนี่ยได้จอบจุมรู้มันร้องระบัวดำใบเจียประยอดดอนมิวริมอลายันส์เพียมเนื้อเปียได้กวาดจะเจ๋งมนุษย์กรุ๊ปเนียในขนมบรรทุบเมียนอารามถูสราลหายกอดสำกวาดหาเมดึกน้อมปัดเทียกัวอ้อยคลายนะในบนตอบเนื้อเปียประกาศปีกาประกวดเวียจุมรุมนุษย์กรุ๊ปเนียเมียนเพียบรมเพิบอย่างครั้งขนมกาตุนตึงรุงจำกาจับประดามกาประโยชน์สมใบแต่จองหงก็หรือบานรีกาเอาปีเวียได้หายเนื้อเปียวได้กวาดเตรียมคลวนเจงแต่ข้างไกลกอดบ้านลือโชตออนตาทากอดมันเตยบานอนุญาตเอาโชชิมวยใบกระจนได้ชวบจุมรุนูเตบรรทอมอกบรสจำนางก่อบานนึกเขินดอสมัยอยู่บวยระบอกกอดอัมพีโรเบียบได้กอดบานพนัดจิมวยมัดเหล่าระบอกกอดคือจอห์นวองถ้าเต้าเนี่ยนาหนึ่งชนะการประกวดระบอกกอดปัจจุบันจองฮงเฮาคลุนอังท้าจีบรสจำนามันแนกขณะได้กวาดรมเลิกลางวิ่งอัมพีโรเบียบได้มิดหล่อบงพอดระบอกกอดบานสลับเนื้อกนุ่งสังกรีมประชังหนึ่งเดมอนิกแฟคชั่นการนุจานวองบานจำรุนเอาจองฮงดึกน้ำสมรภูมิระหดมาดอสับทนายนี้กวาดเนื้อแต่ชงอทาตาวโนนาจีแนกเมียนบาบทมบงพอดขนุ่งอมลองยศเนียกาเอารุรงกวาดสารเพียบทากอดก็จีแนกเมียนบาบมันแนกได้มันขอปีเดมอนิกแฟคชั่นนุเตปีเพราะสมาชิกขนมบักระบอกกอดบานและบ้องจีเวตดอยสมัครจิตสำหรับสังเกรียมกอดเนื้อแต่ปรารถนาจ้องเอาเนี่ยต้นซ้อยอาจรดกระจิตขนนบานหอยชงอทาตาปีพบกุนอาจปลายคล้ายติจีสังเกรียมดอกทงแบบนี้ได้ระเบียบนาตลอดมาปัจจุบันเว้นจองฮงส์ได้บรรทุกลุนไอได้วงเวงขนมกุมเน็ตแบบนี้หอยชงอทาตาวการประกวด Dragon Phoenix Tournament เนี่ยเป็นปัจจุบันหนึ่งคล้ายจีเลือกจงกร้อยได้กอดเรียบจ้อมได้รีกอดเนื้อเป็นกอดดาจินหมกขังกราวฟุ้งมนุษย์ไรคัวอย่างคลังโดยชนะกอดก็กระวีได้ตอบตะปูเกวินรุ่ยสำเลังเมอร์แบกจุนเนื้อเป็นกอดเขินจีนอนหนึ่งชุลกอดหยุ่ยเยี่ยมมนเปจากประดัมสุนทรกากอดเรียบร้อยปีอตัยตการระบอกกอดอ้อยปูเกสดับด้อยหนีอีทา9 ปีประหายสายสฟ้ามชนามนกอดคือจีเนต่อสู้มาแนกได้บานใจบรักกร้อนใต้ดังใบโจรมกล้าประกวดปะเนาะการนุกาชเนสมใบแต่มวยหรือปีประกวดก็มันแมนจีเรืองเงสรูได้หายมนุษย์จุนกาบานสลับโดยซาสนังอากรอกขนมอำลองเปลปีประกวดดำบงระบอกกอดจ้องห้องบานประโชมกหนึ่งกรูกบัดกุลมกปีบักเซงเขเนียหายบานชนะปูเกตัวใบจีจงกรอยกอดบานชนะกาประกวดก็ดอยก็แนตัวบานจำนักถักเล็กปีคือจิมดล้อวงพอระบอกกอดคือจานวองได้บานรวมเขเนียจมวยกอดขนมกาปังกาดมูริมอลายันส์จานวองตัวบานสตาร์สวอตจำนายไอจองหงตัวบานวอเทอร์ลูนาสวอตจองหงปุญยุนทาการนู้มันมีรางวัลสำหรับการชิงการประกวดโนเตบรรแต่เมบักมูจำนวนหนึ่งถั่วกาโดเอาเวียคือจีเปียวได้กอดตัวบานวอเทอร์ลูนาสวอตได้กอดบ้านสำเร็จเจ็ดทาหนึ่งการแต่ครั้งจึงเป็นนาแต่งอ้อโดยซาเหตุพอนุนึกของการประกวดปัจจุบันนี้กอดหนึ่งประกวดจูนเนี่ยชนะในฮัวจีนซังได้มีอายุการรอบโรยชน้ำปี MA เซกนึกเป็นลืออัมปีกระดูนี้เนี่ยตุสนาหนึ่งเนี่ยโจรุมบ้านปีเพียกษาคณีอัมปีตำไลหนึ่งพีบกำราลในเอาสดติบนี้โดยกอดสมกอดท้าปรากมันอายติงเวียบานลอยกอดปราโปเกท้าเอาสดติบนี้คือจี้เอาไว้ได้เมปักหัวเซกมันเงยหนึ่งประกลเอาสมใบแต่เสร็จระบกอดปตอลดำใบบัญเจปีตำไลระบเวียกอดก็มีนกุมรุงประกลสตาร์สวดระบเจนวองดอลเนะเปล่าดาวได้ชนามบังฟอดพองได้จำปูนเนะเปล่าดาวดอลเลาะบังฟอดกอดหนึ่งประกลดาวได้ผลิตหลางเจี๊ยปีเซดาวเจียงได้กูแคลนสำหรับการประกวดนี้กอดรำลึกปูกีท้ากูแคลนคือเจี๊ยเนะผลิตดาวได้มันอ้ายบำเพลิดบานได้เปล่าดาวเนะเปล่าดาวในหัวเซกจิจงกล่าวเนะชนิดหนึ่งมีนเสร็จดักชะโมดาวทำไมนุดอยปตอลบรรทอบโมจ้องห้องบานบังหารจุมเนียงระบอกกอดโดยดอวอเทอร์ลูนาสวดเจงโมกโดยปราบตู้สนิกจนท้าตาลวีมีนเพียบหมุดสรวยปนนาขนริยะเปลจีจร่างชนำคนลองมกนี่กอดสมเอาหนะจูรวมรักษาเพียบหมุดสรวยโดยจีแพลดาวระบอกกอดตูใบเจเปลเวเลกนลองพดเตยอยู่ปนนาก็ดาวหอยปูเก้กลัวแต่รักษาเจ็ดอ้อยตรอง
ក្នុងនាមខ្លួនគាត់នឹងគណៈវិនិច្ឆ័យគាត់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេជាមេដឹកនាំនាពេលអនាគតដែលនឹងមកជំនួសពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែការពារបន្ថែរបស់ខ្លួនគាត់ពន្យល់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគាត់ប្រគល់កាដូដ៏មានតម្លៃបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេជាអ្នកថតជាមួយនោះគាត់ប្រកាសបើកការប្រកួត Dragon Phoenix Tournament បន្ទាប់ពីការតម្រង់ទិសព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមជីនត្រូវជ្រើសរើសក្នុងជុំទី1ឲ្យប្រកួតជាមួយ Twin Spear Master ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅពេលគេចូលក្នុងសង្វៀនជីនបានកត់សម្គាល់ថាគាត់មិនចាំថាធ្លាប់ប្រកួតជាមួយ Twin Spear Master ទីសូម្បីតែក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់ពេលផងចំណែកឯគូប្រកួតរបស់គាត់វិញបានកត់សម្គាល់ថាជីនមិនមានកាណាវូទេដូច្នេះគាត់បានសិនមកដោយស្វ័យប្រវត្តិថាវានឹងក្លាយជាជ័យជំនះដ៏ងាយស្រួលព្រោះជីនមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅពេលការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមបេក្ខជនទាំងពីរបានសម្រុកចូលរុកគ្នាដោយល្បឿនយ៉ាងលឿនអ្នកប្រើលំពែងបានព្យាយាមវាយប្រហារប៉ុន្តែជីនគេចចេញយ៉ាងងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើលំពែងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយដឹងថាជីនប្រហែលជាមានប្រៀបនៅក្នុងការប្រយុទ្ធចម្ងាយជិតអ្នកប្រើលំពែងបានហុកឡើងទៅលើអាកាសហើយរៀបចំការវាយប្រហារម្ដងទៀតលើកនេះគាត់បានបញ្ចេញការវាយប្រហារលំពែងភ្លក្សដ៏ខ្លាំងក្លាដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការប្រកួតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតគឺជីនបានចាប់លំពែងដោយដៃទេបន្ទាប់មកជីនបានទាត់អ្នកប្រើលំពែងឆ្លងកាត់សង្វៀនទៅលើចៅក្រុមចាស់ម្នាក់ចៅក្រុមបានត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអ្នកប្រើលំពែងភ្លាមហើយបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែសន្លប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជីនត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះបេក្ខជនភាគច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងទស្សនិកជនបានឆ្ងល់ថាតើគាត់អាចផ្ដួលកំពូលអ្នកគុណបែបនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយរបៀបណានៅពេលដើរចេញពីសង្វៀនគាត់បានជួបជាមួយជុលនិងវលដែលបានអបអរសាទរគាត់ចំពោះជ័យជំនះខណៈពេលកំពុងជជែកគ្នាវលបានលើកឡើងដោយចៃដន្យអំពីប្រាក់ 30,000 ណាំងដែលគាត់បានភ្នួលលើការឈ្នះរបស់ជីនទោះបីជាចំនួននោះស្មើនឹងតម្លៃផ្ទះ3ខ្នងក៏ដោយក៏ជីនបានធានាដល់គាត់ថាគាត់នឹងមិនចាយឡើយជីនបានសួរអំពីប្រដាប់ការពារដៃដោយព្យាយាមបញ្ជាក់ថាតើវាត្រូវបានផលិតចេញពីសរសៃសូត្រមេឃដ៏កម្រ Celestial Silkworm Threads ពី Bigri Clan មែនឬទេហើយវលក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតមែនពួកគេទទួលបានវាពីមេប៉ាក់ Bigri Clan ជាកាដូថ្លៃអំណរគុណសម្រាប់ដាវដែលពួកគេបានជូនគាត់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតជីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលពួកគេអាចជូនដាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ Bigri Clan ដែលជាក់ស្ដែងផ្ដោតលើជំនាញដាវបន្ទាប់មកគាត់ក៏យល់ថាហួរ Clan ហាក់ដូចជាមានអាវុធចម្លែកដែលទំនងជាត្រូវបានប្រើដើម្បីលាក់បាំងកម្លាំងពិតរបស់ពួកគេមិនយូរប៉ុន្មាន Hen ត្រូវបានគូផ្គងជាមួយគូប្រកួតម្នាក់ដូច្នេះបុរសទាំង3នាក់បានជួបពិភាក្សាដើម្បីតាមដានដោយពីចចាមអារាមនិយាយ Hen បានបង្ហាញជំនាញដាវដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ខណៈដែលគាត់បានយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតដោយការរំពឹងទុកហ្វូងមនុស្សបានស្រែកហូចំពោះជ័យជំនះរបស់គាត់ខណៈដែលពួកគេបានចាត់ទុកគាត់ជាបេក្ខភាពម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតនៅពេលដើរចេញមក Hen បានជួបបុរសទាំង3នាក់ហើយបានដើរទៅរកពួកគេដើរទៅរកវលគាត់បានឌឺដងអំពីការដែលវលខាតបង់ប្រាក់ដោយភ្នួលលើជីនប៉ុន្តែវលមិនអើពើនឹងគាត់ឡើយ Hen បានប្រមាថការវិនិច្ឆ័យរបស់វលក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមុនពេលដើរកេងតៃទោះយ៉ាងណាឈុលក៏ខឹងសម្បានឹងអាកប្បកិរិយាច្រងេច្រងាងរបស់ Hen ហើយហៅគាត់ថាជាអានិយម A-hole ជីននិងវលដឹងថាគាត់បានដើរហួសកម្រិតព្រោះ Hen គឺជាមនុស្សដែលមានអំនួតខ្លាំងណាស់ដែលសុខចិត្តស៊ីធូលីជាជាងទុកឲ្យនរណាម្នាក់មើលងាយ Hen បានដកដាវរបស់គាត់ភ្លាមហើយត្រៀមខ្លួនបង្រៀនឈុលនៅមេរៀនចំពោះការមិនគោរព